Today we will discuss about kingdom Monera. Monera, all prokaryotic organisms included under Monera. All prokaryotic organisms like Archaebacteria, Eubacteria, Mycoplasma, Actinomycetes, Rickettsia. All prokaryotes included under kingdom Monera. Monera, they have simple structure and complex in behavior. Monera, they never have cilia, they have only flagella, right? First one, Archaebacteria. Archaebacteria, ancient bacteria, primitive bacteria. The organisms of Archaebacteria are known as extremophiles. Extremophiles antaru Archaebacteria because they live in most harsh habitats. Like some bacteria, some Archaebacteria present in extreme salty areas, salt loving bacteria. They are called halophiles. Halococcus, Halobacterium, they are halophiles. Some bacteria, they appears in hot sulfur springs. Hot sulfur springs, they are known as thermoacidophiles. ఈ హాట్ సల్ఫర్ స్ప్రింగ్స్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ వాటర్ అనేది అక్కడ ఉండే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఎసిడిక్ pH ఏర్పడుతుంది. అంటే లో pH వల్ల సర్వైవ్ అవుతాయి, అలాగే హై టెంపరేచర్లో సర్వైవ్ అవుతాయి. థెర్మోఎసిడోఫైల్స్ అనేవి, థెర్మో మీన్స్ హై టెంపరేచర్, ఎసిడోఫైల్స్ మీన్స్ లో టెంపరేచర్, దట్ మీన్స్ హై ఎసిడిక్ pH. They survive in high temperature and high acidic pH. Thermoacidophiles के example thermoplasma. Thermoplasma ने Archaebacteria, right? Some Archaebacteria presents in marshy areas. Marshy areas లో పెరిగే Archaebacteria ఏమంటాం మనం? Methanogens అంటాం. The cell wall is different from other bacterial cell wall. Cell wall is generally made up of pseudopeptidoglycan, pseudomurin. Pseudomurin తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ pseudomurin లో మనకి NAG, N-acetyl glucosamine. NAG means N-acetyl glucosamine. And NAT, N-acetyl talonic aminouronic acid. NAG, NAT అనేవి ఇంటర్లాకింగ్ అయి ఉంటాయి సెల్ వాల్లో. సెల్ వాల్లో NAG అండ్ NAT అనే షుగర్స్ అనేవి ఆల్టర్నేట్గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఆర్గనిజం కవర్ చేస్తూ 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. మోస్ట్ ఇన్నర్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. నెక్స్ట్ వన్ సెల్ వాల్. Outermost layer is called capsule. All together forms cell envelope. Right? Next ఇక్కడ ఉండే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లో బ్రాంచ్డ్ చైన్ లిపిడ్స్ ఉంటాయి. ఈ బ్రాంచ్డ్ చైన్ లిపిడ్స్ ఉండడం వల్ల ఇవి ఎక్స్ట్రీమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో, సాల్టీ ఏరియాస్ లో కానీ, హాట్ సల్ఫర్ స్ప్రింగ్స్ లో కానీ, మార్షీ ఏరియాస్ లో కానీ ఎక్కువగా ఎక్స్ట్రీమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఇవేంటంటే సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటాయి. దీనికి రీజన్ ఏంటంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, సెల్ మెంబ్రేన్, ఇట్ కన్సిస్ట్ బ్రాంచ్డ్ చైన్ లిపిడ్స్. This pH is responsible for their survival in extreme environment. Okay, right. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈ రకంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెల్ ఇన్నర్గా సైటోప్లాజం, నేక్డ్ DNA ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియాయిడ్. ఇన్సిపియంట్ న్యూక్లియస్ ఇస్ ప్రెసెంట్, ట్రూ న్యూక్లియస్ ఇస్ ఆబ్సెంట్, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఈస్ ఆబ్సెంట్. ఇన్సిపియంట్ న్యూక్లియస్, నాట్ ప్రాపర్లీ డెవలప్డ్ న్యూక్లియస్ ఈస్ ప్రెసెంట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియాయిడ్. రైట్? ఇక్కడ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ నుంచి ఫ్లాజెల్లా ఫార్మ్ అవుతాయి. దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ లోకోమోషన్. రైట్? పైలీ కానీ ఫ్లాజెల్లా కానీ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఎన్నర్గా మనకి మెంబ్రెయిన్ లెస్ సెల్ ఆర్గనెల్లెస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓన్లీ రైబోజోమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్
They are helpful for protein synthesis. Ribosomes are 70s ribosomes, right? Some of the methanogens, they are survival in gut of several animals, cows, buffaloes, etc. And they are responsible for production of methane gas. Methanobacterium, Methanococcus, all are methanogens. Methanogens, they live in marshy areas and gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, right? Next one, eubacteria. Eubacteria means true bacteria. True bacteria and cyanobacteria, they included under eubacteria, right? Eubacteria, bacteria generally they are omnipresent. They present everywhere. They present extreme cold areas to extreme hot areas. మనకి బ్యాక్టీరియా అనేవి అన్ని చోట్ల కూడా ఉంటాయి. డిపెండింగ్ అపాన్ షేప్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్. సమ్ ఆర్ spherical in shape, they are known as coccus. Some are rod shaped bacterium is called bacillus. Some are comma shaped, vibrio or vibrio. Some are spirals, spiralum, spiralum. Some bacteria change their shape depending upon environment and available nutrients. They are called pleomorphic bacteria, right? Azotobacter example for pleomorphic bacteria, right? Bacteria cell structure, it resembles prokaryotic cell structure. Bacteria cell cover chestu 3 layers ఉంటాయి. Outermost layer is glycocalyx, inner layer is cell wall, most inner layer is cell membrane. These 3 layers together called cell envelope. Outermost layer is glycocalyx. It is made up of polysaccharide and protein. Polysaccharide and protein. Glycocalyx, it may be 2 types. It may be capsule. Capsule is thick, smooth and non-sticky in nature. Capsule, when it is capsule, it is thick and smooth and non-sticky in nature. When it is slime layer, it is thin, rough and sticky in nature. Capsule అన్నది pathogenic bacteria లా ఉంటుంది, థిక్ గా ఉంటుంది. It protect the bacteria against to WBC. Slime layer అన్నది colonizing bacteria లా ఉంటుంది. ఇది స్టికీగా ఉంటుంది కాబట్టి it is helpful for colonization, aggregation. Diplococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Tetracoccus, డిఫరెంట్ స్పెరికల్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియా అనేవి కాలనైజేషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. స్లైమ్ లేయర్ అనేది కాలనైజేషన్ చెందే బ్యాక్టీరియాలో ఉంటుంది. క్యాప్సూల్ అన్నది ప్యాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియాలో ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ లేయర్ ఈజ్ సెల్ వాల్. Cell wall generally it is made up of peptidoglycan. Peptido means amino acid, peptide means amino acid, and glycan means sugar. Definitely it is a amino acid sugar unit. Peptidoglycan తో మేడప్ అయి ఉంటుంది బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్. ఇక్కడ ఉండే ఎమినో యాసిడ్స్ ఏమంటే మేజర్గా మనకి నాగ్ మీన్స్ N-acetyl glucosamine, and NAM means N-acetyl muramic acid, right? ఈ modified amino acids ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి
నాగ్ నామ్ అనేవి ఇంటర్లాకింగ్ అయి ఉంటాయి, సెల్ వాల్లో మనకి ఇంటర్లాకింగ్ అయి ఉంటాయి. వీటితో పాటుగా డిఅమినోఫామిలిక్ యాసిడ్, మ్యూరామిక్ యాసిడ్, టెకాయిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. టెకాయిక్ యాసిడ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ present in gram positive bacteria. Teichoic acid it is absent in gram negative bacteria, right? గ్రామ్స్ టెక్నిక్ ఏంటంటే క్రిస్టియన్ గ్రామ్ అనే సైంటిస్ట్ కొద్ది వాచ్ గ్లాస్లో బ్యాక్టీరియాను తీసుకొని ఈ వాచ్ గ్లాస్లో క్రిస్టల్ వైలెట్ అప్లై చేశాడు. క్రిస్టల్ వైలెట్ ఇచ్చినప్పుడు బ్యాక్టీరియా సెల్ వాళ్ళు నాగ్ నామ్ ఇంటర్లాకింగ్ అయి ఉంటాయి కదా, ఆ ఇంటర్లాకింగ్లోకి క్రిస్టల్ వైలెట్ అనేది చేరుతుంది. ఈ నాగ్ నామ్ ఇంటర్లాకింగ్ అయి ఉంటాయి, ఆ ఇంటర్లాకింగ్లోకి క్రిస్టల్ వైలెట్ అనేది చేరుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు, తర్వాత దీనికి క్రిస్టల్ వైలెట్ యూజ్ చేసిన తర్వాత గ్రామ్స్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ యూజ్ చేశాడు. అయోడిన్ అనే స్టెయిన్ యూజ్ చేశారు. అయోడిన్ అనేది ఫిక్సేషన్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ సివి ఉంది, నాగ్ అండ్ నామ్తో పాటుగా సివి ఇంటర్లాకింగ్ అయి ఉంది, దాంట్లోకి అయోడిన్ చేరుతుంది. అయోడిన్ చేరడం వల్ల మనకి ఇప్పుడు ఈ టైంలో మనకి ఈ బ్యాక్టీరియాల్ని మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే అన్ని బ్యాక్టీరియాలో కూడా ఏ రకంగా కనిపిస్తాయి, పర్పుల్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. ఈ పర్పుల్ కలర్లో కనిపించిన బ్యాక్టీరియాలను మరలా ఏం చేశాడు, డీస్టైనింగ్ చేస్తారు. డీస్టైనింగ్కి ఎసిటోన్ యూజ్ చేస్తారు, ఎథైల్ ఆల్కహాల్ యూజ్ చేస్తారు. డీస్టైనింగ్ చేసినప్పుడు సమ్ బ్యాక్టీరియా అనేవి పర్పుల్ కలర్లో కనిపించాయి, సమ్ బ్యాక్టీరియా కలర్లెస్. అంటే డీస్టైనింగ్ చేసినప్పుడు కొన్ని బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్లో మనకి సివిఐ అనేది లూజ్ అయిపోయింది. సివిఐ లూజ్ అయిపోవడం వల్ల అవి కలర్లెస్గా కనిపించాయి. కొన్ని బ్యాక్టీరియాలో మాత్రం సివిఐ అనేది ఇంటర్లాకింగ్ అయి ఉంది, సివిఐ అక్కడ వెళ్ళలేదు, కాబట్టి అవి పర్పుల్ కలర్లో కనిపించాయి. ఇప్పుడు వీటిని మరలా ఏం చేస్తారు, కౌంటర్ స్టైనింగ్ చేశారు. కౌంటర్ స్టైనింగ్లో సాఫ్రనిన్ అనే డైని యూజ్ చేస్తారు. సాఫ్రనిన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ పర్పుల్ కలర్ బ్యాక్టీరియా పర్పుల్ కలర్లోనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ కలర్లెస్ బ్యాక్టీరియా అనేది రెడ్డిష్ పింక్లోకి వస్తుంది, దీనికి రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ పర్పుల్ కలర్ బ్యాక్టీరియా పర్పుల్లోనే ఉంటుంది. రీజన్ ఏంటంటే పర్పుల్ కలర్ ఆల్రెడీ పర్పుల్లో ఉండే బ్యాక్టీరియాని గ్రామ్ పాజిటివ్ అన్నారు, రెడ్డిష్ పింక్గా ఉండే బ్యాక్టీరియాని ఏమంటాం మనం, గ్రామ్ నెగటివ్ అంటాం. ఈ పర్పుల్ బ్యాక్టీరియా పర్పుల్ కలర్లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో సివిఐ ఉంది కాబట్టి అక్కడికి సాఫ్రన్ అనేది చేరలేదు, కాబట్టి పర్పుల్ కలర్ బ్యాక్టీరియా పర్పుల్లోనే ఉంది. మరి కలర్లెస్ బ్యాక్టీరియాలో గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో సివిఐ డీస్టైనింగ్ చేసినప్పుడు సివిఐ అనేది లూజ్ అయింది. సివిఐ లూజ్ అవడం వల్ల, సివిఐ లేకపోవడం వల్ల ఆ సెల్ వాల్లోకి మనకేంటి ఈ సాఫ్రన్ చేరుతుంది, అందువల్ల రెడ్డిష్ పింక్లో ఉంటుంది. దీనికి రీజన్ ఏంటంటే, మెయిన్ రీజన్ అంటే గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో మనకి లిపిడ్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది. గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్లో లిపిడ్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది. గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియాలో లిపిడ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల డీస్టైనింగ్ చేసినప్పుడు సివిఐని లూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. లిపిడ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియాలో. పెప్టిడోగ్లైకాన్ 10 to 15% ఉంటుంది. ఫాస్ఫోలిపిడ్స్, లైపోపాలిసాకరైడ్స్, లిపిడ్స్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది గ్రామ్ నెగిటివ్లో, అందువల్ల సివిఐని డీస్టైనింగ్లో లూజ్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకే, రైట్. ఇది సెల్ వాల్ మెయిన్లీ మేడప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకేన్. నెక్స్ట్ వన్ సెల్ మెంబ్రేన్. Cell membrane it is made up of lipids and proteins, lipoproteinaceous. The cell membrane shows some infoldings. These infoldings are called mesosomes. They are two types, peripheral mesosomes or central mesosomes. Elongate ayi unde mesosomes ni central mesosomes antam. Mesosomes generally they consist respiratory enzymes. So they are involved in respiration. Primary function entante respiration. Right. Next one is central mesosomes. They holds the DNA at proper position. DNA అంటిపెట్టుకొని DNA ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్లో ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది మీసోజోమ్, సెంట్రల్ మీసోజోమ్ అన్నది.
Next, mesosomes, they are helpful in increase the rate of mineral absorption. Next one ఏంటి, increase the rate of mineral absorption. Next one, holds the DNA at particular position. DNA particular position లో ఉండేటట్టు హెల్ప్ చేస్తుంది మీసోజోమ్. దే ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సెల్ డివిజన్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి. దే ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ సెల్ ప్లేట్ ఫార్మేషన్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి. దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మీసోజోమ్స్, రైట్. సెల్ అపెండేజెస్ 3 types లో ఉంటాయి. Flagellum is the longer one. It is formed from plasma membrane. It is made up of flagellin protein. It is a contractile protein. Flagellum, it is helpful for locomotion. Second one, sex pili. Sex pili normal pili కంటే కాస్త పెద్దగా ఉండే పైలి ఉంటాయి. 1 to 10 వరకు ఉంటాయి. హ్యాలో నేచర్ ఉంటుంది, లోపల బోలుగా ఉంటుంది, హ్యాలో నేచర్ ఉంటుంది. ఇటువంటి పైలిని సెక్స్ పైలి అంటాం. ఇక్కడ బ్యాక్టీరియాలో మనకి సార్ట్ ఆఫ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. కాంజుగేషన్ టైంలో ఒక బ్యాక్టీరియా వేరే బ్యాక్టీరియాకి అటాచ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సెక్స్ పైలి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్ట్స్ యాజ్ కాంజుగేషన్ apparatus. It is helpful transfer of DNA from donor cell to recipient cell. ఇది సెక్స్ పైలి. కాంజుగేషన్ టైంలో ఒక బ్యాక్టీరియా ఇంకో బ్యాక్టీరియాకి అటాచ్ అవ్వడానికి సెక్స్ పైలి హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, స్మాలర్ వన్, దే ఆర్ పైలి. దే ఆర్ నార్మల్ పైలి ఆర్ ఫింబ్రియాe. They are helpful for only attachment of bacteria to the substrate, right? They are only helpful for attachment. 3 types of cell appendages అన్న మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ మనకి మెయిన్ బ్యాక్టీరియల్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, it is nucleide or genophore or incipient nucleus or bacterial chromosome. It is circular, double-stranded. It is made up of only non-histone proteins. Histone proteins అనే prokaryotes లో ఉండవు, కనిపించే histone proteins are absent. దీన్ని న్యూక్లియైడ్ అంటాం. ఇన్సిపియంట్ న్యూక్లియస్, నాట్ ప్రాపర్లీ డెవలప్డ్ న్యూక్లియస్. ఓన్లీ ఒక సింగిల్ డిఎన్ఏ, డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది, ఓన్లీ సింగిల్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది. సో బ్యాక్టీరియా సెల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యాప్లాయిడ్ ఇన్ నేచర్. సింగిల్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది కాబట్టి హ్యాప్లాయిడ్ ఇన్ నేచర్. ది న్యూక్లియైడ్ అంటాం. ఇన్ అడిషన్ టు బ్యాక్టీరియల్ క్రోమోజోమ్, సమ్ బ్యాక్టీరియా హ్యావింగ్ స్మాల్ సర్క్యులర్ double stranded DNA. It is self-replicated. It is called plasmid. What is plasmid? In addition to bacterial chromosome, some bacteria having small circular double-stranded self-replicating DNA. It consists fewer genes. It is called plasmid. Plasmid is used as a cloning vector in biotechnology. Okay, right? The plasmids are 3 types. F plasmids, they consist fertility gene. Fertility gene కలిగి ఉండి కాంజుగేషన్ టైంలో ఒక బ్యాక్టీరియా నుంచి ఇంకొక బ్యాక్టీరియాకి జీన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. ఇటువంటి ప్లాస్మిడ్స్ని ఎఫ్ ప్లాస్మిడ్స్ అంటాం. సెకండ్ వన్ ఆర్ ప్లాస్మిడ్. ఆర్ మీన్స్ రెసిస్టెన్స్ ప్లాస్మిడ్. ఈ ఆర్ ప్లాస్మిడ్స్ అనేవి యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ చూపించే జీన్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. యాంటీబయాటిక్స్ కి రెసిస్టెన్స్ చూపించే జీన్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. ఏంటివి? ఆర్ ప్లాస్మిడ్. థర్డ్ వన్ కోల్ ప్లాస్మిడ్స్. దే ప్రొడ్యూస్ కాలిసిన్ అనే టాక్సిన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. కాలిసిన్ అనే టాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్లాస్మిడ్స్ ఏమంటాం మనం? కోల్ ప్లాస్మిడ్ అంటాం. Each plasmid consists fertility gene. Some plasmids consist antibiotic resistant genes. Some plasmids consist
collicine, toxin producing genes, right? Next one, membrane bound cell organelles are absent, but membrane-less cell organelles ribosomes are present. They appears like chain like ribosomes మనకి prokaryotes లో కనిపిస్తాయి. ఈ chain like ribosomes ఏమంటాం మనం? పాలీరైబోజోమ్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం కానీ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ కానీ ఉండదు, సింగిల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద రైబోజోమ్స్ అనేవి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఇటువంటి చైన్ లైక్ రైబోజోమ్స్ ని పాలిజోమ్ ఆర్ పాలీరైబోజోమ్ అంటాం. ఈ రైబోజోమ్స్ అనేవి 70S రకానికి చెందినవి. 70S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్. 70S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ మనకి బ్యాక్టీరియా సెల్లోను, మైటోకాండ్రియాలోను, క్లోరోప్లాస్ట్లోను కనిపిస్తాయి, రైట్? రైబోజోమ్ 70S రైబోజోమ్లో 2 యూనిట్స్ ఉంటాయి, 50S and 30S. 50S. 2 units held together by magnesium ion, right? Ribosome, it is generally made up of protein and ribosomal RNA. 60% protein, 40% ribosomal RNA. It is for prokaryotes, bacterial ribosomes. బ్యాక్టీరియా రైబోజోమ్స్ అనే 60% ప్రోటీన్తోను 40% రైబోజోమ్ ఆర్ఎన్ఏతోను మేడప్ అయి ఉంటాయి. యూకారియోట్స్లో ఉండే రైబోజోమ్స్ 80S టైప్, ఇక్కడ 60S 40S 2 సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రోటీన్ అనేది 40% ఉంటుంది, రైబోజోమ్ ఆర్ఎన్ఏ అనేది 60% ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఫర్ యూకారియోట్స్, రైట్? ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్, they are translate the mRNA into protein. The main function of ribosomes are protein synthesis, right? Next one, కొన్ని బ్యాక్టీరియాలో మనకి స్పెరికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉండి ఎక్కువగా పిగ్మెంట్స్ ని కలిగి ఉండే స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఈ పిగ్మెంట్స్ ని కలిగి ఉండే ఈ స్ట్రక్చర్స్ ని స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటాయి. వీటిని క్రోమటోఫోర్స్ అంటాం. క్రోమటోఫోర్స్, దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. దే ఆర్ జనరల్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆటోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియా. ఓన్లీ ఆటోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియాలో ఉంటాయి. సన్లైట్ని యూజ్ చేసుకొని, CO2ని యూజ్ చేసుకొని ఓన్గా ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. ఫోటో ఆటోట్రాప్స్ అన్న మనకి ఏంటంటే మనకి ఈ క్రోమటోఫోర్స్ని కలిగి ఉంటాయి. ఆటోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియా అనేవి, ఫోటోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియా అనేవి క్రోమటోఫోర్స్ని కలిగి ఉంటాయి. క్రోమటోఫోర్ ఆర్ క్లోరోజోమ్ ఆర్ క్లోరోబియం వెసికిల్స్. అదర్ నేమ్ ఏంటంటే క్లోరోబియం vesicles are chromatosomes. They are also known as chromatosomes, not chromosomes, chromatosomes. They are called chromatophores. They are helpful for photosynthesis. Next result food అనేది heterotrophic బ్యాక్టీరియాలో గ్లైకోజన్ గా ఉంటుంది, గ్లైకోజన్. ఆటోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియాలో స్టార్చ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియా ఆర్ హెటరోట్రాఫిక్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ సైటోప్లాజంలో మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనెల్లేస్, మైటోకాండ్రియా, క్లోరోప్లాస్ట్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, గాల్జీ బాడీస్, ఆల్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనెల్లేస్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. ఓన్లీ మెంబ్రేన్లెస్ సెల్ ఆర్గనెల్లే రైబోజోమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇంక్లూజన్ బాడీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి ఇంక్లూజన్ బాడీస్, కొన్ని నాన్ లివింగ్ ఇనార్గానిక్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి. సల్ఫర్, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ గ్రాన్యూల్స్ మాదిరిగా చేరి ఉంటాయి. వీటిని ఇంక్లూజన్ బాడీస్ అంటాం. మినరల్స్ కాబట్టి కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి, అందువల్ల వీటిని మెటాక్రోమాటిక్ గ్రాన్యూల్స్ అంటాం. మెటాక్రోమాటిక్ గ్రాన్యూల్స్ అనేవి సల్ఫర్, ఫాస్ఫరస్, నైట్రోజన్ వంటి మినరల్స్ని కలిగి ఉండి షైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాయి. వీటిని ఇంక్లూజన్ బాడీస్ అంటాం. వీటితో పాటుగా ఫుడ్ వ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఫుడ్ వ్యాక్యూల్స్ ఆర్గానిక్ వ్యాక్యూల్స్, గ్లైకోజన్ స్టోర్ చేసే వ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి. వీటిని అలాగే పాలీహైడ్రాక్సీ బ్యూటరేట్ స్టోర్ చేసే వ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి. కొన్ని ఆక్వాటిక్ బ్యాక్టీరియాలో, ఆక్వాటిక్ బ్యాక్టీరియంలో గ్యాస్ ఫిల్డ్ వ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ గ్యాస్ వ్యాక్యూల్స్. They are helpful for
buoyancy of organisms, majorly purple sulfur bacterium, green sulfur bacterium, they consist gas filled vacuoles, they are called gas vacuoles, right? Cyanobacteria, otherwise called blue green algae, they have chlorophyll A as like green plants. They are the primitive organisms showing oxygenic photosynthesis. ఈ ఫోటోసింథసిస్లో ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తాయి, ఆక్సిజనిక్ ఫోటోసింథసిస్. దే ఆర్ ఆటోట్రాఫ్స్, photosynthetic in nature. They may be unicellular, or they may be colonized, or they may be filamentous like. ఇక్కడ మనకి యూనిసెల్యులర్గా కానీ కాలనైజేషన్ చెంది కానీ లేకపోతే ఫిలమెంటస్ మాదిరిగా ఉంటాయి. ఇక్కడ సెల్స్ చుట్టూ కానీ ఫిలమెంట్ చుట్టూ కానీ మనకి జిలాటినస్ షీత్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి జిలాటినస్ షీత్ అన్నది, మ్యూసిలేజినస్ షీత్ అన్నది ఉంటుంది ఇక్కడ సైనోబాక్టీరియా చుట్టూ కూడా. నెక్స్ట్ వీటిలో సెల్స్లో ప్రోటోప్లాజం అనేది రెండు రకాలుగా డిఫరెన్షియేట్ అయి ఉంటుంది. సెంటర్లో ఉండే ప్రోటోప్లాజం కలర్లెస్గా ఉంటుంది, దీన్ని సెంట్రోప్లాజం అంటాం. సెంట్రోప్లాజం సెంటర్లో ఉండే ప్రోటోప్లాజం కలర్లెస్గా ఉంటుంది. ఇంకా పెరిఫెరల్గా ఉండే ప్రోటోప్లాజం కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్రోమటోఫోర్స్ ఉంటాయి. క్రోమటోఫోర్స్ ఉండడం వల్ల పెరిఫెరల్గా ఉండే ప్రోటోప్లాజం అన్నది ఇక్కడ ఏంటి మనకి క్రోమటోఫోర్స్ ఉండడం వల్ల కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. దీన్ని క్రోమోప్లాజం అంటాం. క్రోమోప్లాజం రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫిలమెంట్ని కవర్ చేస్తూ జిలాటినస్ షీత్ ఉంటుంది. జిలాటినస్ షీత్. నెక్స్ట్ ఈ ఫిలమెంట్లో కొన్ని సెల్స్ అనేవి నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ చెందే నేచర్ కలిగి ఉంటాయి, వీటిని హెట్రోసిస్ట్ అంటాం. ఇవి థిక్ వాల్స్ కలిగి ఉంటాయి. థిక్ వాల్స్ కలిగి ఉండి లోపల ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది, నైట్రోజనేజ్ ఎంజైమ్. బికాజ్ నైట్రోజనేజ్ ఎంజైమ్ అనేది ఎనరోబిక్ కండిషన్స్ వద్ద మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి థిక్ వాల్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఆక్సిజన్ తగలకుండా ఉండడం కోసం. ఇటువంటి సెల్స్ని హెట్రోసిస్ట్ అంటాం. ఈ హెట్రోసిస్ట్లు ఏం చేస్తాయంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే నైట్రోజన్ తీసుకొని అమ్మోనియాగా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. దే ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ రైట్. నెక్స్ట్ ఈ ఓషన్స్లో ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఈ ఫిలమెంట్స్ అనేవి బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటాయి. బ్రేక్ అయిపోయి ఉండే ఫ్రాగ్మెంట్స్ని హార్మోగోనియా అంటాం. వీటిని హార్మోగోనియా ద్వారా ఎసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుపుకుంటుంది. కొన్నిసార్లు థిక్ వాల్స్ ఉంటాయి, థిక్ వాల్స్తో ఉండే సెల్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి, వీటిని ఎకినీడ్స్ అంటాం. ఎకినీడ్స్ అండ్ హార్మోగోనియా దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ఎసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ రైట్. నెక్స్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ బోత్ టెరిస్ట్రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ aquatic ఎన్విరాన్మెంట్ రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఒక బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఉండడం వల్ల ట్రైకోడెస్మియం ఎరిత్రియం అనే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఉండడం వల్ల మనకి రెడ్ సీలో వాటర్ అనేది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఇది బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, కాకపోతే దీని మీద సన్లైట్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల రెడ్ కలర్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. రెడ్ సీలో ఉండే వాటర్ రెడ్ కలర్లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే ట్రైకోడెస్మియం అనే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. ఇవి సైనోబాక్టీరియా. దే ఆర్ ఆటోట్రాఫిక్ ఇన్ నేచర్, photosynthetic in nature, right? Next type of organisms, mycoplasma previously known as fluoropneumonia-like organisms. These are the smallest living cells. They can survive without oxygen. Oxygen లేనప్పటికీ సర్వైవ్ అవ్వగలవు. స్మాలెస్ట్ లివింగ్ సెల్స్ ఏమంటే మైకోప్లాస్మా. ఆర్ సెల్ వాల్ డెఫిషియెంట్ ఆర్గనిజమ్స్. వీటికి సెల్ వాల్ ఉండదు, కాకపోతే 3 లేయర్స్తో ఉండే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. 3 లేయర్డ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. 1, 2, 3. సో యాంటీబయాటిక్స్ కాంట్ డ్యామేజ్ టు మైకోప్లాస్మా. పెన్సిలిన్ వంటి యాంటీబయాటిక్స్ మైకోప్లాస్మాని ఏమీ చేయలేవు. ఎందువల్లంటే పెన్సిలిన్ ఇట్ లైసిస్ ఓన్లీ సెల్ వాల్. సెల్ మెంబ్రేన్ ఇక్కడ ఉంది, సెల్ వాల్ లేదు.
మైకోప్లాస్మాలో సెల్ వాల్ లేదు కాబట్టి పెన్సిలిన్ అనేది మైకోప్లాస్మాని ఏమీ చేయలేదు, రైట్. దే ల్యాక్ ఫ్లాజెల్లా, సో దే ఆర్ నాన్ మొటైల్. ఎటువంటి ఫ్లాజెల్లా అనేవి ఉండవు ఇక్కడ, సో దే ఆర్ నాన్ మొటైల్, రైట్. డిఎన్ఏ ఫోల్డెడ్ అండ్ డబుల్ స్టాండర్డ్. డిఎన్ఏ ఫోల్డ్ అయి ఉంటుంది, డబుల్ స్టాండర్డ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి ట్రూ న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఆబ్సెంట్. ఫోల్డెడ్ డిఎన్ఏ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది. డిఎన్ఏలో ఒకవైపు రెప్లికేటింగ్ డిస్క్ ఉంటుంది. దిస్ రెప్లికేటింగ్ డిస్క్ యాక్ట్ లైక్ మీసోజోమ్స్. ఎందుకంటే ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్లో మనకి ఇన్ఫోల్డింగ్స్ ఉండవు ఇక్కడ, ఓన్లీ డిఎన్ఏలో ఒక ఎండ్ వైపు మనకి రెప్లికేటింగ్ డిస్క్ ఉంటుంది. ఈ రెప్లికేటింగ్ డిస్క్ ఉండడం వల్ల దే యాక్ట్ లైక్ మీసోజోమ్స్. దే ఆర్ గ్రామ్ పాజిటివ్, రైట్. Mycoplasma, they can cause diseases in humans, cattles and plants. Plants లో మైకోప్లాస్మా వల్ల మనకి విచెస్ బ్రూమ్ అనే డిసీజ్ వస్తుంది. విచెస్ బ్రూమ్ లీవ్స్ అన్ని రాలిపోయి చూడడానికి ఒక బ్రూమ్ మాదిరిగా ఉంటుంది. దే కాజ్ విచెస్ బ్రూమ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. దే కాజ్ మైకోప్లాస్మల్ యురైథ్రైటిస్ ఇన్ హ్యూమన్స్. మైకోప్లాస్మల్ urethritis in humans. They cause fluoropneumonia in cattles. వీటిలో ఓన్లీ 70s రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి. ప్రోకారియోట్ కాబట్టి 70s రైబోజోమ్స్ అనేవి ఉంటాయి, రైట్. నెక్స్ట్ మొనేరియన్ ఆర్గనిజమ్స్, actinomycetes. They are filamentous branched bacteria. They form radiating colonies in cultures. They looks like fungus, so they are called ray fungi. Fungi like bacteria, actinomycetes. They are called mycelial bacteria or mycobacteria. They looks like fungus. The filaments are aseptate and branched. Filaments branches ఉంటాయి. Septa no absent. Aseptate. Next, they exhibit chemoheterotrophic nutrition. That means they depend on dead decaying organic matter, right. Most of the actinomycetes are decomposers, some are parasites. They reproduce asexually by spores. As like fungi, they produce spores. Next, streptomyces అనే బ్యాక్టీరియం నుంచి మెజారిటీ యాంటీబయాటిక్స్ని ఐసోలేట్ చేశారు. స్ట్రెప్టోమైసిన్, ఎరిథ్రోమైసిన్, టెర్రామైసిన్ వంటి యాంటీబయాటిక్స్ని ఈ స్ట్రెప్టోమైసిస్ అనే యాక్టినోమైసిట్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. Next, actinomycete, their cell wall made up of peptidoglycan. This is the information about actinomycetes. Next, last one, rickettsia. Rickettsia is the connecting link between bacteria and viruses. Their behavior as like viruses, their structure resembles to bacteria. బ్యాక్టీరియా మాదిరిగా సెల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ రికెట్సియాలో సెల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఇవి దే కెన్ మల్టిప్లై ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద హోస్ట్ సెల్ యాజ్ లైక్ వైరస్ మాదిరిగా ఏదైనా హోస్ట్ ఉంటేనే ఇవి మల్టిప్లికేషన్ చెందుతాయి. హోస్ట్ లేనప్పుడు సర్వైవ్ అవ్వలేవు. కాకపోతే సెల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది వీటికి. సో దే ఆర్ ది కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ రికెట్సియా. దేర్ స్ట్రక్చర్ రిజంబుల్స్ టు బ్యాక్టీరియా, దేర్ బిహేవియర్ రిజంబుల్స్ టు viruses, right. This is the Monera kingdom, entire information about Monera, right.